So in the last class we have discussed 2-3 theorems. First one is monotone convergence theorem. So what is the idea of monotone convergence theorem? If sequence xn is a sequence of non-negative random variables that increases to x, then expectation of xn increases to x. That is monotone convergence theorem. And the second one is Fatous lemma. Fatous theorem. That is, if y is less than or equal to xn, y is integrable, then expectation of limit infimum of xn less than or equal to limit infimum of expectation of xn. And any upper bound if xn less than or equal to z, z is integrable, then limit supreme of expectation of xn less than or equal to expectation limit supreme of xn. Any upper bound lower bound if y less than or equal to xn less than or equal to z and y and z are integrable, then x converges to x almost surely implies limit expectation of xn equal to expectation of x. So we have gone through this proof, and I think you might have understood these steps. Now we move to the next theorem, dominated convergence theorem. So what is dominated convergence theorem? So in this theorem we consider the statement of theorem is like that: if mod xn is less than or equal to y almost sure and y is integrable, then xn converges to xn probability. നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള തിയറത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എക്സൻ കൺവേഴ്സ് ടു എക്സൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ ആണ്. പക്ഷേ ഡോമിനേറ്റഡ് കൺവേഴ്സ് തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺവേഴ്സൻ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ. സോ എക്സൻ കൺവേഴ്സസ് ടു എക്സൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇംപ്ലൈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സൻ converges to expectation of x. The result നമ്മുടെ മോണോട്ടോൺ കൺവേഴ്സ് തിയറത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? മോണോട്ടോൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റി ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദ പ്രൂഫ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. when x equal to 0, നമ്മളതിൻ്റെ പ്രൂഫിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ then x equal to 0, then x in probability. That means the sequence xn converges to 0 in probability. Now we consider the sequence expectation of xn. Expectation of xn which always exists. കാരണം y integral ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് മോഡ് xn ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് y ആണ്. പക്ഷേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് y ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് മോഡ് x ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് മോഡ് xn ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് xn ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്. സോ ദിസ് സീക്വൻസ് എക്സിസ്റ്റ്, ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ്. പക്ഷേ ചോദ്യം ഇതാണ്, വെദർ ദിസ് ഈസ് കൺവെർജൻറ്റ് ഓർ ഡൈവേർജൻറ്റ്. കൺവെർജൻ്റ് ആയിരിക്കും, എന്താണ്, ബൗണ്ടഡ് ആണ്, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഒരു യൂണിക് ലിമിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എനിവേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം, ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമവും ലിമിറ്റ് സുപ്രീമവും. പക്ഷെ അത് രണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക്. സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ്, the limit infimum always exists and limit supreme always exists, but we don't know whether this limit infimum is same as limit supreme. So anyway നമ്മളത് ലീവ് ചെയ്യാം. Since xn converges to 0 in probability, there exists a subsequence xn dash that also converges to 0 in probability, such that expectation of xn dash converges to limit infimum expectation of xn. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സിൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ സീക്വൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ എക്സൻ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ എക്സൻ ഡാഷ് കൺവേർജസ് ടു 0 in probability implies expectation of xn dash converges to limit infimum expectation of xn. Okay. One minute.
ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ എന്താണ് ദിസ് സീക്വൻസ് ഈസ് ബൈ തിയറം 6.3. എന്താണ് 6.3? 6.3 Yeah, this one. Some probability into result ആണ്. Theorem 6.2. Then 6.3. If xn converges to xn probability, then there exists a subsequence xnk of xn which converges almost sure to x. ആ തിയറം നമ്മളിവിടെ റെഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ there exists a subsequence xn dash. ഇവിടെ നമ്മൾ so there exists a subsequence xn double dash of xn such that xn double dash converges to 0 almost surely. Okay, so ഇത് almost sure convergent ആണെങ്കിൽ we can say that expectation of xn dash converges to 0. Okay, therefore ഇത് കൺവേർജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? ലിമിറ്റ് ആ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 0. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിമം ഓഫ് എക്സ് എൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണത്? ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിമം ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ സബ്സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ് എന്നിൻ്റെ സബ്സീക്വൻസ് ആണ്. ആ എക്സ് എന്നിൻ്റെ കേസിൽ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിമം മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ എക്സ് എൻ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ കേസിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെർട്ടൈൻലി ലിമിറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിമം ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ ഡബിൾ ഡാഷ്. ഇത് ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബൈ ചൂസിങ് എ സബ്സീക്വൻസ് ഫ്രം എ സീക്വൻസ് ഓഫ് subsequent such that expectation of the subsequence converges to limit supreme expectation of x. ആ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം ലിമിറ്റ് നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രൂഫ് പോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് സുപ്രീം ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ സം ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് that equal to 0. Okay, limit is supreme of expectation x equal to limit of expectation of some x and triple dash. Double dash triple dash. Expectation of limit of expectation of x and triple dash equal to 0. That equal to 0. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം ലിമിറ്റ് സുപ്രീമും 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ 0 ആൻഡ് ലിമിറ്റ് സുപ്രീം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ 0. Therefore limit of expectation of x equal to 0 and since the values are common, limit exists. Okay. ഇനി അടുത്തത് if xn converges to x. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ xn converges 0 ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We consider xn converges to x in probability. So we take the difference xn minus x converges to 0 in probability. And since mod yn is less than or equal to y, mod xn minus x that will be less than or equal to
mod xn plus mod n mod x. Mod xn plus mod xn is less than or equal to mod x is also less than or equal to mod y. കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് mod x less than or equal to y. If we apply limit n tends to infinity, we will get mod x less than or equal to y, or minus y less than or equal to x less than or equal to y. If we apply the limit minus y less than or equal to limit x less than or equal to y, that means minus y less than or equal to x and limit of x, that is x less than or equal to y, that means mod x less than or equal to y. So mod xn minus x is less than or equal to y plus y, that is 2y. Okay, so that means this is bounded. Mod xn minus x, mod xn minus x is bounded. So you can apply this first paragraph, the result of first paragraph, so that you can say that expectation of xn minus x, instead of xn we consider xn minus x. Xn minus x converges to 0. Which implies that limit of expectation of xn equal to expectation of x. ഒന്നുമില്ല, രണ്ട് സൈഡിലും എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൊടുത്ത് ഒന്നിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത് if x is a random variable with expectation of mod x is finite, then x into I of an, that is less than or equal to mod x. കാരണം I of a എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ റീജിയനിൽ മാത്രമേ അത് എക്സ് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ വെറുതെ mod x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓവർ ദ റീജിയൻ ഒമേഗയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ റീജിയനാണ് എ എൻ. അപ്പോൾ എ എന്നിലുള്ള എക്സ് വാല്യൂസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ, നമുക്കറിയാവുന്നൊരു ജനറൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു mod x. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഐ കൊടുത്തു, ഐ ഓഫ് So if a decreases to 5, then it follows that limit of integral over a n x dp that equal to 0. കാരണം a എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് അങ്ങോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു 5 നൾ സെറ്റ്. നൾ സെറ്റിലുള്ള എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ if a n increases to omega, then integral over omega എന്നായി മാറും. integral over omega x dp of x ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് കേസിൽ, അതായത് if a n decreases to 5, then this limit of integral a n x dp equal to 0. if a n increases to omega, then limit of integral over a n x dp equal to expectation of x. ഈ a n omega ആയി മാറും. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളത് വായിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളാണ്. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ
സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സമ്മേഷൻ ഓവർ കെ എക്സ് കെ യു ഓഫ് എ കെ ആണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഫങ്ഷൻ കൺവേർജസ് ടു നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എൻ ഇൻക്രീസസ് ടു എക്സ്. ഇവിടെ എക്സ് എൻ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ് എൻ സിമ്പിൾ ഫങ്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ടു എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതൊരു മൊണോട്ടോൺ കൺവേർജൻസ് തിയറത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് പോലെ എക്സ് എൻ ഇൻക്രീസസ് ടു എക്സ്, അതായത് സിമ്പിൾ ഫങ്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ടു എക്സ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് ഡി മു ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് എൻ ഡി മു, അതായത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് മാറ്റി, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്. ഇത് ആർബിട്രറി റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. ആർബിട്രറി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് മൈനസ്. സോ ഫോർ ഈച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസും നോൺ നെഗറ്റീവാണ്, എക്സ് മൈനസും നോൺ നെഗറ്റീവാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ, എക്സ് മൈനസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് അനദർ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടു എന്താണ് that increases to x plus and x minus. So by monotone convergence theorem, limit of integral over by x plus ൻ്റെ എക്സ് എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, എക്സ് മൈനസിൻ്റെ വൈ എന്നും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ഡി മ്യൂ എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ലിമിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് എൻ മൈനസ് ഡി മ്യൂ എന്നാക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? വേറെ എക്സ് എൻ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസിലേക്ക് പോകുന്ന സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ, എക്സ് എൻ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എൻ മൈനസിലേക്ക് പോകുന്ന സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ ഈ രണ്ട് ടൈമിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക, ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. Now we move to the next ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ISI CSI ആണൊക്കെ സ്ഥിരമായി വരാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, we move to the characteristic function, some additional results. We have already discussed the characteristic function under certain theorems, but if there are other results we can discuss here. This is the characteristic function phi f of u, that is equal to e raised to I u x into df of x. U belongs to R, I equal to root of -1. So this is the characteristic function of the distribution function capital F. Okay, so by definition of complex representation of e raised to I u x, you can write like this: integral over cos u x df of x plus I integral over sin u x df of x. So actually this one is expectation of e raised to I u x sine. So we can represent as phi of u is equal to expectation of e raised to I u x. Okay, this is one example. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക. എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളതാണ്. സോ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇനി ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, exponential distribution, അതിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ, പോയിസോൺ, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ. Then this is mixture of distribution functions. So അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ജനറൽ കേസ് f of x equal to summation I from 1 to n, രണ്ടെണ്ണത്തിന് പകരം n മിക്സ്ചറുള്ള
10. So അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് 7.9. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പി പ്ലസ് 1 മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഇത് ഒരു ക്യാഷ് ഫംഗ്ഷനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊരു മിക്സിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ബൈവേരിയറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക. ഫൈ ഓഫ് യു കോമ വി ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ റേഷ്യോ ഐ യു എസ് പ്ലസ് ഐ വി ബൈ. അതിൽ ഈ വിക്ക് 0 കൊടുത്താൽ യൂണിവേരിയറ്റിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. യുവിന് 0 കൊടുത്താൽ യുവിന് 0 കൊടുത്താൽ വി വെച്ചിട്ടില്ല, അതായത് വൈയുടെ ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നോട്ടിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദ യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇ റേഷ്യോ ഐ ടി എക്സിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ, ആ ഒരു മെത്തഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ. നൗ വാട്ട് ഈസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ്? കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എം ജി എഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കേസാണ് കോഷി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കോഷി ഈസ് ഇ റേഷ്യോ മൈനസ് മോഡ് യു. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എന്താണ്, if we apply 1/2 to this function, so it will become the density of Laplace distribution. Okay. പക്ഷേ ലാപ്ലേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? Conversely, the carriage function of Laplace PDF is constant multiple of എന്താണ് കോഷി PDF. അത് ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ലാപ്ലേസ് പി ഡി എഫിൻ്റെ ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലാപ്ലേസിൻ്റെ ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോഷി പി ഡി എഫ്. കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോഷി പി ഡി എഫ് അതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടില്ല, എനിവേ ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ്, അതാണ് ട്രയാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി. അതിൻ്റെ ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് 1 മൈനസ് കോസ് യു ബൈ യു സ്ക്വയർ. ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 1 മൈനസ് കോസ് യു ബൈ യു സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് ഈസ് എന്താണ്, ഇഫ് വി പ്രോപ്പർലി നോ you will get this is a PDF of certain distribution. കാരണം ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും. നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ്. 1 കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ സം പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഫൈ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈ ഓഫ് യു ലെസ് ആർ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് 0 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. 1 ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. Phi of minus u equal to phi conjugate of u. If phi of u is the carriage function of random variable x, then carriage function of a plus bx is e raised to iua phi of bu. In particular, phi conjugate is the carriage function of minus x. Phi is real if and only if x is symmetric about origin. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. If phi n of u is the carriage function of random variables, then summation lambda into phi n of u is the carriage function of random variable, and if lambda n greater than 0 and summation lambda n equal to 1. So continuity property നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താണ്. ഇനി ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഓഫ് മോഡ് ഫൈ ഓഫ് യു ഡാഷ് മൈനസ് ഫൈ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, മോഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റേഷ്യോ ഐ യു ഡാഷ് എക്സ് ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റേഷ്യോ ഐ യു എക്സ് ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. You have taken common
outside, so integral is taken outside. E raised to ux minus e raised to minus ix df of x. So that is less than or equal to, we can take it this modulus inside, so mod e raised to iu dash x minus e raised to ix df of x. So modulus of e raised to iu dash x minus e raised to ix. So you take e raised to iu dash x outside, so it will become like this. But you know that u dash convert u dash, if u dash converges to u, or if mod u minus u dash tends to 0, then this term will become 1 minus 1. Okay, 1 minus e raised to 0, that is 1 minus 1. So that is 0. So this term will convert it to 0. Moreover, with the 0 converging control. Moreover, mod e raised to iu x minus e raised to iu x less than or equal to mod of e raised to iu dash x plus so that is less than or equal to 1 plus 1 over 2. So this is dominated. So by dominated convergence theorem, we can apply the expectation operator. We can say that this expectation, this difference goes to 0 as u dash minus u tends to 0. Okay. So this is the continuity property. Whenever u dash minus u tends to 0, phi of u dash minus phi of u tends to 0. So that is continuity property. And moreover, it is uniformly continuous because the bounded function, continuous function defined over bounded interval, that is always uniformly closed bounded interval, is uniformly continuous. Continuous function defined over the closed bound interval is always uniformly continuous. Any finite interval. Now we consider second condition. Mod of phi of u, that equal to mod of expectation u raised to x, that is less than or equal to expectation mod e raised to ux, that is 1. Integral. ഇതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് മാത്രം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് phi of 0. e raised to iux ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ u 0 ആയതുകൊണ്ടല്ലേ. Okay. So phi of u is bounded by phi of 0. Now we apply minus, it will become like this, that is phi conjugate of u, and calculation of a plus bx, that is expectation e raised to iu into a plus bx, that is e raised to iua into expectation of e raised to iu bx. അപ്പോൾ യുവിന് പകരം യു ബി വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി e raised to iua into phi of ub. സോ എ ഈക്വൽ ടു 0 ബി ഈക്വൽ ടു -1 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -x എന്ന് കിട്ടും. സോ -xൻ്റെ ക്യാൽക്കുലേഷൻ എന്താണ്? phi of minus u ആണ് അല്ലേ? phi of minus u എന്ന് വരും. -xൻ്റെ ക്യാൽക്കുലേഷൻ phi of minus u എന്ന് വരും. അപ്പോൾ phi of minus u എന്ന് പറഞ്ഞാൽ phi കോൺജുഗേറ്റ് u ആണ്. അപ്പോൾ phi of u ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ എക്സിനും
എക്സിൻ്റെ y of u ആണ്, മൈനസ് എക്സിൻ്റെ y of minus u ആണ്. That equal to 5 conjugate of u. അപ്പോൾ എക്സിനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിനും മൈനസ് എക്സിനും സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ക്യാരി ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എക്സിനും മൈനസ് എക്സിനും ഒരേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം? എക്സിനും മൈനസ് എക്സിനും if x is symmetric about origin, x and minus x have same distribution. അതാണ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിനും മൈനസ് എക്സിനും സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ എക്സിനും മൈനസ് എക്സിനും സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ phi of u equal to phi conjugate of u ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഞ്ചുഗേറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് റിയൽ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് phi is real. ഓക്കെ, ഇനി തിരിച്ച് ഈ phi of u equal to phi conjugate of u, then certainly x and minus x have the same carry function and hence the same distribution. Therefore x will be symmetric. So it is based on the property of Charecteristic function. Okay. Now we apply some apply this result to some examples. The x follows n mu comma sigma square, x minus mu by sigma equal to y is n0. എങ്ങനെയാണത്? നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഇ റേസ് ഐ യു മ്യൂ മൈനസ് എം ജി ഫോം പ്ലസ് വരും, ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷനാണ് മൈനസ് യു സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ വൈയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം മ്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 0യും വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1ഉം കൊടുത്താൽ വൈയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും. വീണ്ടും അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Some inequalities. First one is, this is new one. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എനിവേ we consider these inequalities. For any carry function phi, a real part of 1 minus phi of u greater than or equal to half 1/4 into real part of 1 minus phi of 2u. Second one is mod phi of u minus phi of u plus h square less than or equal to 2 times 1 minus real part of phi of h. Third one is integral over mod x less than or equal to u raised to minus 1. That means x square df of x less than or equal to 3 by u square into 1 minus real part of phi of u, where real part of phi is the real part of re phi is the real part of phi. So let us take the 1 minus real part of phi of 2u. So what is real part of 1 minus phi of 2u? That is cos 2ux into integral cos 2ux df of x. 1 note already വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് that integral can be taken outside and
1 inside, so that is this one. Okay. ഇനി നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കും. എന്താണ് 1 മൈനസ് കോസ് 2ux, അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 1 മൈനസ് കോസ് ux ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കോസ് ux, അത് ആക്ച്വലി 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ux ആണ്. 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ux-നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ux. കോസ് 2x-ൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്? cos 2x trigonometric equations നോക്കാം. അതിലുണ്ട്. cos 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഈ 1-നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് കോസ് 2 തീറ്റ എന്ന് പറയാം. 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 2 ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ 1 ആണല്ലോ. ഇവിടെ എഴുതാം. മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോസ് 2 തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 1 മൈനസ് കോസ് 2x ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ യു എക്സ്. 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. അത് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്.
So what will be 2 sine square x? 2 into this is 2 into 1 minus cos square x. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 sin square എടുക്കാം. cos x നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം? 2 sin square x കാണാം. ആൻഡ് 2 sin square x ന് പകരം നമുക്ക് 2 into 1 minus cos square x. ഇതിന് നമുക്ക് 2 into 1 minus cos x into 1 plus cos x. So that is the അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 1 അല്ലേ, 1 ഇൻറ്റു അതായത് 4 ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. കോസ് യു എക്സ് 1 പ്ലസ് കോസ് യു എക്സിൽ മാക്സിമം 1 എടുക്കാം. കാരണം കോസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ -1 ആൻഡ് +1. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 4 അല്ല 2 ആവും. 1 പ്ലസ് കോസ് യു എക്സ് 2 ആവും. ആ 2 പുറമേക്ക് എടുത്താൽ അത് 4 ആയി. സോ മാക്സിമം എടുത്തുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ 4 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് യു എക്സ് ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഇൻറ്റു ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് 1 മൈനസ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് യു ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് ഓവർ. സെക്കൻഡ് ഈസ് phi of u minus phi of u plus h square. So actually phi of u is equal to എന്താണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ലോ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇ റേഷ്യോ ഐ യു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദെൻ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റേഷ്യോ ഐ യു പ്ലസ് എച്ച് ഇ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇ റേഷ്യോ ഐ യു എക്സ് outside. So and then the remaining part is 1 minus e ratio I h x, and then എന്താണ് മോഡ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇ റേഷ്യോ ഐ എക്സിൻ്റെ മോഡ്, പിന്നെ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ 1 മൈനസ് ഇ റേഷ്യോ ഐ എച്ച് എക്സിൻ്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ. അത് നമ്മളൊരു ഇനീക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആവുന്നു. ഓക്കെ, മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയാവും. സോ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരും. സോ ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം 1 മൈനസ് ഇ റേഷ്യോ ഐ എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതെന്താണ്, എന്താണ് 1 മൈനസ് ഇ റേഷ്യോ ഐ എച്ച് എക്സ്. 1 മൈനസ് ഇ റേഷ്യോ എച്ച് എക്സ് 1 മൈനസ് കോസ് എച്ച് എക്സ് പ്ലസ് ഐ സൈൻ എച്ച് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും എന്താണ് 1 മൈനസ് ഇ റേഷ്യോ ഐ എച്ച് എക്സ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഇതിൻ്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ മോഡ് സ്ക്വയർ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ശരി. നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ 1 പ്ലസ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് 1 ആവും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 + 1 വരും. 1 + 1 -2 cos hx. So 2 - 2 cos, that is 2 × 1 - cos hx. Okay, so d of x. If 1 - cos x is 1 - real part of phi of x. So 2 × 1 - real part of phi of x. Last one. This is inequality, mathematical inequality. 1 - cos x is greater than or equal to half into x square into 1 - 1/12 into x square. So what is 1 - real part of phi of u? That is integral 1 - cos h of x cos ux df of x. So അത് replace ചെയ്യാം. Integral 1/2 into ux square x over ux 1 - half 1/12 into ux square df of x. So you can take u square outside. രണ്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താവും? 11 12 - 1. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തേ? 12 - 1/12 യു സ്ക്വയർ പിന്നെ പുറമെ എടുത്തു. അവിടെ ഒരു യു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും. പുറമെ എടുക്കുമ്പോൾ 1/u സ്ക്വയർ വരും. അവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ വരും. ഇതിൽ 11 ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 12 - 1/12. ഇവിടെ യു എക്സിന് അതിൻ്റെ ചെയ്തത് മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1/u എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യു എക്സ് ലെസ് ദാൻ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1/u ആകുമ്പോൾ ആ റീജിയനിലാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അങ്ങനെ എടുത്തു. അപ്പോൾ അത് അതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ യു എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ള 1 അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇത് വലുത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ആയിട്ട് ചെറുതായി മാറും റൈറ്റ് സൈഡ്. സോ ഇവിടെ 1 മാത്രം മതി. അപ്പോൾ 1 - 1/12 ദാറ്റ് ഈസ് 11/12. 11/12 ഇവിടെ 1/2 പുറമെ എടുക്കും. 11/24 ആവും. യു സ്ക്വയർ പുറമെ എടുക്കും. എല്ലാ റീജിയനും എടുക്കില്ല, ഈ റീജിയൻ മാത്രം എടുക്കും. -∞ to ∞ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റീജിയൻ മാത്രം എടുക്കും. ദെൻ റിമൈനിങ് എക്സ് സ്ക്വയർ df of x. സോ 11/12 ദാറ്റ് ഈസ് 11/12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1/2 അടുത്തുണ്ട്.
അത് മാറ്റി അതിനേക്കാളും ചെറുത് 1/3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ u square by 3 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. ഇതായിരിക്കും റിസൾട്ട്. ദിസ് വൺ. സോ ഞാൻ വേഗം ഓടിയതാ. Let UK, VK be the elements of a set of n arbitrary numerical values, n also arbitrary. Then for any function h, real or complex, defined on this set, that is summation of u, summation of v, phi of u minus v, h of u, h of v, h conjugate of v is greater than or equal to 0. That is summation is extended over all n possible values of u and v. സോ അതൊരു എന്താ പറയുക, പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്നെസ് കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫൈ summation of v, phi of u minus v, h of u, h of v. Just apply this integration to phi മാറ്റിയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ e raised to I u minus v x into df of അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇതിൻ്റെ ഓവർ ആർ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സമ്മേഷൻ എടുത്തു. എച്ച് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസാണ് വരിക. അപ്പോൾ മൈനസ് എച്ച് കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തു. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ദിസ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്. സോ നമുക്ക് 5 × 5 കോൺജുഗേറ്റിന് മോഡ് 5 സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും 5 സ്ക്വയർ ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. Since it is a square integral ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് is greater than or equal to 0. Convergence theorem നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Now we discuss the inversion formula. I think we have already proved this inversion theorem, and this is the inversion theorem proof. You can look in this example, theorem. Okay, so I'm not repeating that. Okay, the corollary. What is the corollary? The uniqueness theorem നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്താണ്. uniqueness theorem. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ തിയറം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. എനിവേ അതിൻ്റെ കൊറോളറി എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് ഐ ഓഫ് യു. എന്താണ് ഐ ഓഫ് യു? അതാണ് ഐ ഓഫ് യു. ഐ ഓഫ് യു = 1/2π integral over r integral minus u to u e raised to minus iua minus e raised to minus iuv by iu e raised to iux du df of x. That is 1/2π into അതാണ് e raised to
IU എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇതവിടെ തന്നെ 7.23 ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് 0/2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് 0/2. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എഫ് ഓഫ് ബി തന്നെയാണ്. എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ബി ബൈ 2 എന്നാവും. ഇപ്പോൾ 2 എഫ് ഓഫ് ബി ബൈ 2 എന്നാവും. ജസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് മാത്രമാവും കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ. ഇതും കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് മാത്രമാവും. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ് ആക്ച്വലി അതാണ് നമ്മൾ തിയറത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ. ഇനി അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിലോ, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കും. ആ ആവറേജ് ആണ് എഫ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ആവറേജ് എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് 0/2. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആവറേജ്, ആ ആവറേജിന് സ്റ്റാർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും, സ്റ്റാർ ഓഫ് എ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഈച്ച് അതർ. എന്താണ് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾ then it determines cache function uniquely. If f and f dash are two distribution functions corresponding to a given cache function phi, then f dash of b minus f of b, the f dash of b minus f dash of a equal to f dash of b dash f dash of b minus f dash of a. അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ f dash of b minus f of b equal to f dash of a minus f of a എന്ന് കിട്ടും, where b greater than a. Okay, so for every common points a and b. പിന്നെ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്. Fix A and then move B, allow B to vary. So what happens? എന്താണ് ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. മനസ്സിലല്ലേ? ഓർ allow B tends to plus infinity and എന്താണ് B tends to plus infinity. So ഇതെന്താവും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താവും, f of plus dash of plus infinity minus f of plus infinity. ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. സോ 1 - 1 ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ, അവിടെ എക്ക് മാറ്റി കൊടുത്താലും ഇതേപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബി മാറ്റിയാലും ആ വാല്യൂ 0 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ബി 0 ആയതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ അറ്റ് എവരി കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സിലാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ 7.32 വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഫോർ എവരി കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സ്. സോ ഇൻ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സ് യു ക്യാൻ സേ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എവരി കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ദിസ് എന്താണ് distribution function is uniquely determined by characteristic function. Okay,
consider another result. If f is differentiable at x, at f dash of x equal to small f of x, then small f of x equal to limit h tends to 0, limit u tends to infinity, 1 by 2 pi into minus u to u, 1 minus e raised to minus iux by iux, e raised to minus iux phi of u du. If and only if RHS of 7.35 exists. If phi is Riemann integrable on R and f exists for every x belongs to R, then f of x equal to 1 by 2 pi into integral over R e raised to iux phi of u du. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. സോ എഫ് ദിസ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0, f of x plus h minus f of x by h exists. So that is limit h tends to 0. The f of x plus h നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Average of f of x plus h കൊറോണ പിടിക്കണ്ട. അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ തൊടായിരുന്നപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ലേ. So this f of x plus h can be expressed as average of continuity based ആണെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും സെയിം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ബൈ 2. അതുപോലെ ഇതിലും അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 0 മൈനസ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 0 ബൈ 2. സോ കൊറോളറി 7.1 അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. കൊറോളറി 7.1 എന്താണ്? ലിമിറ്റ് യു ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഐ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് 0 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് യു. അപ്പോൾ അത് ഐ യു ആണ് അല്ലേ? ലിമിറ്റ് ഐ യു ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റ് ഐ യു? ലിമിറ്റ് ഐ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഐ യു? ഐ യു ഈസ് ദിസ് വൺ, ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഐ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 2 pi into minus u to u e raised to minus iu x minus e raised to minus iu b by iu phi of u du. So that difference is replaced by limit iu. അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് എക്സ് പ്ലസ് എച്ചിലുണ്ട്, എക്സ് മൈനസ് എച്ചിലുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എക്സ് പ്ലസ് എച്ചിലും എക്സ് മൈനസ് എച്ചിലും ഐ യു പോലെ എഴുതി, അതിനുശേഷം ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. Okay, so thus f is differentiable at x with f dash of x equal to f of x. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇതൊരു എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് 7.3.5 എന്നാണ്. 7.3.5 എന്നുണ്ട് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ആണ് അല്ലേ? 7.3.5 ഇതാണ്. സോ അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്താണ് 7.3.5 ഇതാണ്. അപ്പോൾ 7.3.5 നമുക്ക് കിട്ടി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഞാൻ ഡെൻസിറ്റി ആണല്ലോ. സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡാണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെമ്മയിൽ അത് കിട്ടി. ഇനി സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് if and only if the limit exists. ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണത് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പോൾ ദിസ് വൺ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നൗ വി കൺസിഡർ നൗ ഫൈ ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ, ദെൻ മോഡ് ഫൈ ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ. സോ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് യു ടു യു 1 മൈനസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ്. റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് യു ടു യു 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ യു എക്സ് ബൈ ഐ യു എക്സ് ഫൈ ഓഫ് യു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ യു എക്സ് ഡി യു. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഇത്
e raised to iux എടുക്കുമ്പോൾ അത് 1 ആണ്, ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 മൈനസ് e raised to മൈനസ് ihx ഡിവൈഡഡ് ബൈ ihx. ആക്ച്വലി 1 മൈനസ് e raised to iux എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ മോഡ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ എക്സ് ആണ്. 1 മൈനസ് e raised to x ലെസ് ദാൻ മോഡ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് 1 മൈനസ് e raised to മൈനസ് iux ബൈ iux ലെസ് ദാൻ 1 വരും. സോ ഇവിടെ ഇതിന് പകരം അതിൻ്റെ മോഡിന് പകരം 1 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റിയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് u to u മോഡ് phi of u. പക്ഷെ മോഡ് phi of u ഫൈനൈറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആയതുകൊണ്ട് this will be finite. Okay, so since it is bounded by, this left side is bounded by an integrable function, so we can apply the dominated convergence theorem with the limit u tends to infinity and h tends to 0. So you can see that എന്താണ് ഇവിടുത്തെ u എന്നുള്ള മാറി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. അതായത് r integral over r. So f of x equal to limit h tends to 0. അപ്പോൾ ഇനി ലിമിറ്റ് u പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. u അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയി. സോ നമുക്കിനി എന്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി? 1/2 limit h tends to 0 1/2 pi into integral over r e raised to minus iux into 1 minus e raised to minus iux by iux phi of u du. So this is actually എന്താണ് 1/2. ഇനി h tends to 0 എടുക്കും, ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. h tends to 0 ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്താൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 1 മൈനസ് e raised to minus iuh ഉണ്ട്. അത് 1 മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെയും 0യിലേക്ക് 0/0 ഫോമിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മുകളിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുക. അപ്പോൾ എന്തായി 1 മൈനസ് e raised to minus iuhxനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയാൽ ഈ മൈനസ് e raised to minus iux ഇൻറ്റു മൈനസ് iu എന്ന് വരും. മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി ഈ iu ഇൻറ്റു e raised to minus iux എന്ന് വരും. താഴെ എന്ത് വരും? താഴെ എന്താണ് വരിക? എച്ചിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് iu വരും. അപ്പോൾ iu ക്യാൻസലായി e raised to minus iuh എന്ന് മാത്രമായി. പക്ഷേ e raised to minus iuh h tends to 0 വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 വരും. അപ്പോൾ ഈ ടൈം മൊത്തത്തിൽ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ 1 കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ? e raised to minus iux and phi of u. സോ ദാറ്റ് ഈസ് e raised to minus iux ഇൻറ്റു ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം. ഈക്വൽ ടു തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുക. ഇത് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0/0 ഫോമിലാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുക. ഇപ്പം എന്താവും? ui വെട്ടിപ്പോയ ബാക്കിയുള്ളത് ഓക്കെ, അതാണ് എൻ്റെ ബേസിക്. സോ അത് 1ലേക്ക് പോകും. ഇനി അടുത്തത് under the condition of that by f of x is continuous by f of x plus delta minus f of x equal to ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റാർ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ വരും? e raised to minus iu into x plus delta minus e raised to minus phi of u
That is 1 by 2 പിന്നെ integral e raised to minus I u delta minus 1 into mod phi of u. കാരണം മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് e raised to I u x പുറമെ എടുത്താൽ അത് മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ 1 ആയി മാറും, ബാക്കിയുള്ള മാത്രം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം e raised to I u delta minus 1 tends to 0, കാരണം 1 minus 1 എന്നാവും as delta tends to 0. So right side goes to 0. That means this left side is dominated. So by dominated convergence theorem, this modulus of f of x plus delta minus f of x tends to 0 as delta tends to 0 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 0 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 0 ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. നോട്ട് ദാറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻവേർഷൻ തിയറത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കുന്നതാണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് 1 by 2u ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് u to u e raised to minus I u x ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് u to infinity e raised to minus I u t df of t du. That equal to modulus of 1 by 2u integral minus u to u integral minus infinity to infinity e raised to I u into t minus x ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും df of t du. Okay, so ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? by 2u into integral minus u to less than or equal to unity. ഇത് ഫൈനൽ ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. കാരണം ഇത് മോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ റേഷ്യോ ഐ യു ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് എക്സ് പറയുന്നത് 1 ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡി എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് 1 ആവും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് യു ടു യു 1 ഡി യു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ 2u ആണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ 2u വരും, താഴെ 2u 1 ആവും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് യു ടു യു എന്താണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ്ഡ് ഐ യു ടി മൈനസ് എക്സ് ഡി എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് എന്താവും? അത് പുറമേക്ക് വരും. ഉള്ളിൽ പകരം ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് യു ടു യു ഡി യു എന്ന് വരും അല്ലേ. അത് ആക്ച്വലി 2u ആണ്. ഇത് e raised to IU by u. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കണം. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബുക്ക് വെച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. e raised to IU t minus x. Cos IU dx ഇതിപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് മൈനസ് യു ടു യു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോസ് ടേം ഉണ്ടാവും, സൈൻ ടേം ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഈവൻ ടൈം മാത്രമേ ബാക്കി നിൽക്കുള്ളൂ. അത് കോസ് ടൈം മാത്രമേ ബാക്കി നിൽക്കുള്ളൂ. സൈൻ ടൈം 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോസിനെ നമ്മൾ യുവിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ സൈനായി മാറും. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സൈൻ യു ടി മൈനസ് എക്സ് ബൈ യു ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, യു അല്ല ആദ്യം തന്നെ, യു ഇതിൻ്റെ പുറമേ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഈ യു വരുന്നതാണ്, ഉള്ളിത്തുള്ള 1 by 2 യു വരുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി കോസ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈനായി മാറും. അപ്പോൾ സൈനായി മാറുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് യു ടു യു സൈൻ എന്നുള്ള വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ സൈൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സൈൻ യു ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ മൈനസ് യു ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് എക്സ്. പക്ഷേ സൈൻ മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത്
മൈനസ് സൈൻ യു ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൈൻ യു മൈനസ് സൈൻ യു, അത് സൈൻ യു പ്ലസ് സൈൻ യു എന്നുള്ള തന്നെയായി മാറും. അപ്പോൾ 2 സൈൻ യു ടി മൈനസ് എക്സ് ആവും. ആ 2 പുറമേ നിന്ന് താഴെയുള്ള 2 യു ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി യു മാത്രമേ പുറമേ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ആ യു ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ 2 ക്യാൻസലായി പോകും. ഓക്കെ, സോ അതാ അപ്പം എന്നിട്ട് മറ്റേ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ഡി എഫ് ഓഫ് ടി. സോ യു ക്യാൻ എന്താണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണേ. ലിമിറ്റ് യു ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കണം. ലിമിറ്റ് യു ടെൻസ്, അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് യു ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യു സൈൻ യു ബൈ യു അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മാക്സിമം 1 ആണ് വരിക. ലിമിറ്റ് സൈൻ യു ബൈ യു അല്ലേ. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് യു കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 വരും. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ് ഡി എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് വരും അല്ലേ ഈ കേസിൽ. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഐ എക്സ്, വാട്ട് ഈസ് ഐ എക്സ്? So actually the ix means ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റിനെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ സൈൻ യു ടി എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ടി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും ഐ എക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഐ എക്സ് ഡി എഫ് ഓഫ് ടി, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 0 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 0. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താണ് ശരിക്കും എഫ് ഓഫ് യു ടി മൈനസ് എക്സ് ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഇതിലെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് 0 ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെടുത്ത്
ശരി എക്സ് അല്ല വെക്ടർ ബി പ്ലസ് സീറോ ഇത് ഇൻവേർഷൻ തിയറം വെച്ച് എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് സീറോ അല്ലേ ഇ റേഷ്യോ ഐ യു എക്സ് വരുമ്പോൾ that is the limit of u tends to be 1 by 2u into integral minus u to u ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അത് എന്താണ് ബി അത് ഇൻവേർഷൻ തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻവേർഷൻ തിയറം അതിൻ്റെ കൊറോളറി ആണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വിൽ ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സീറോ ഇത് ഇൻവേർഷൻ തിയറത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത അതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ സോ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സീറോ ഓക്കെ യൂസിങ് ദ ഇൻവേർഷൻ തിയറം അതാണ് നമ്മളവിടെ പറയേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നൊന്നല്ല ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് മനസ്സിലല്ല യു ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിമിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം ലിമിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇൻവേർഷൻ തിയറത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവേർഷൻ തിയറത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടേംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവേർഷൻ തിയറത്തിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടണം അതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സീറോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയ Now we consider some examples. This is a normal distribution, Laplace distribution. That is one work out. Normal distribution, Laplace distribution, then a gamma distribution. Okay.